गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स क्लास 10 पे आम FA1 परीक्षा सरी है FA1 परीक्षा जो प्रथम अध्याय भारतीय जातीय आंदोलन से विषय आम हिस्ट्री पढ़ी किंतु आमको आनुआल एग्जाम पर्यंत जहाँ आमर मुख्य टार्गेट मन रखापी हेले ये पाठ को छाड़ार ना जहाँ पढ़ी टच रखार अच्छे तो टच रखा केमती टच रखा केमती यदि आम तार क्वेश्चन बनई या तो खाता टिके सब देखुवा बही से पूर्व पाठर 2-4 पेज लेखा पढ़ुवा फांकार जो बस पार्टी कर बस पढ़ुव है ताहले आम टच रे रही पार ना पुणी सेकेंड अध्याय पढ़ला बेलू तुम फास्ट अध्याय सब भूली जाइए आ माइंड हूँ सेमती बुझल माइंड हूँ ऑटो डिलीटेड मशीन बुझिपार जो कम को तुम माने बेस दिन करनी सी भाव बोधे यार किसी दरकार ना है सी आपे आपे तुम माइंड रू डिलीट करदेव हेले तुम जो जिन बार बार कर जान कौन सी सी माने पाइब कि ना ये बार बार कर माने बोधे दरकार ये जिनटा आवश्यक अच्छी बहुत जरूरी तो सी मन रखा चेष्टा कर सी भल आगे स्टोर कर रख बुझल ना तुम कि दिन ये कर सी आस्ते आस्ते कौन करे ना भूली जाए देख आम जीवन में केते घटना सब घटी थाए छोट बेले किंतु आम सब छोट बेल घटना मन रखी न था हेले एमती किसी छोट बेल घटना मन रखते जो छोट बेल घटना को बार बार मन पकई था हे आम छोट बेले या करी से आज पुणी 6 मास पर कि गोटे कौटी कौटे कथा पड़ा गोटे किए है से जिन मन रही जाए बुझीपार जो कथा तुम अधिक भावी सेमती कथा है हाँ आम बर्तमान आम एटा सब क्वेश्चन आंसर करी मुझे देखी समस्त खाता आज जो कौन सब यार क्वेश्चन आंसर जो तुमको देती सब अच्छी कि ना क्वेश्चन पचारि है तापर असहयोग आंदोलन जोटा थिला से विषय में तुमको खाली कहीदेवी क्वेश्चन केमती तैयारी कर तुम क्वेश्चन कर सब विषय कहीदे क्वेश्चन तैयारी कर आम खाली पचरा पुचरी हाँ आ जो असुविधा हम ना है देख कौन लिख भारत असहयोग आंदोलन क्वेश्चन सब कर कौन क्वेश्चन प्रथम क्वेश्चन कौन आसो लिखाई प्रथम विश्वयुद्ध तुर्की मित्र शक्ति विरुद्ध युद्ध करता प्रथम क्वेश्चन आसीगला प्रथम क्वेश्चन कौन आसला प्रथम विश्वयुद्ध तुर्की क्या विरुद्ध युद्ध करता मित्र शक्ति विरुद्ध है बही देखु समस्ते प्रथम विश्वयुद्ध तुर्की मित्र शक्ति विरुद्ध युद्ध करुला है जोटा अच्छे ये लाइनटा है क्या विरुद्ध युद्ध करता युद्ध समय तुर्की को साम्राज्य को विभाजित कर दिया जानिच एटा क्वेश्चन नुह तुर्की प्रति एतादृश व्यवहार भारत मुसलमान को व्यतीत क्रोधान्वित करता हाँ ये गोटे क्वेश्चन आसपे लिख सेकेंड क्वेश्चन इंग्रेज माने सॉरी कौन विश्वयुद्ध प्रथम विश्वयुद्ध क्यों शक्ति पक्षर लड़ुते मन रख मित्र शक्ति गोटे मित्र शक्ति थी गोटे केन्द्र शक्ति थी सी कौन लड़ुते मित्र शक्ति पक्षर लड़ुते है इंग्लैंड फ्रांस रूस ये सब लड़ुते से किए जर्मनी ऑस्ट्रिया है से सब गोटे ग्रुप थी हाँ तापर तुर्कीर हाँ जो कौन था ना तुर्की कोपटे थी तुर्की थी केन्द्र शक्ति सपोर्ट ये थी मित्र शक्ति इंग्रेज सपोर्ट सी केन्द्र शक्ति सपोर्ट जापार क्वेश्चन दुईटा है आमर कौन कौन क्वेश्चन प्रथम विश्वयुद्ध तुर्की प्रथम विश्वयुद्ध इंग्रेज क्या विरुद्ध सॉरी तुर्की मित्र युद्ध क्या युद्ध करता आ मन लिख इंग्रेज क्यों शक्ति अधीन थी क्यों शक्तिर मुख्य थिला ए लिखिपर है तुर्की थिला कौन था केन्द्र शक्ति इंग्रेज थिला मित्र शक्ति बुझिपार तापर तुर्की प्रति देखी भारत मुसलमान व्यक्ति क्रोधान्वित है तुर्की हारीगला केन्द्र मित्र शक्ति जीतला केन्द्र शक्ति हारीगला जर्मनी जो लोक नवम श्रेणी पढ़ी न जर्मनी काइजर द्वितीय निकोलस पलायन कला मोटर साइकेल धरी नुह सेमती जिन जीतीगला ताने मित्र शक्ति प्रथम किंतु केन्द्र शक्ति जीतुला है लिख तुर्कीर सुल्तान थिले मुसलमान धर्मगुरु लिख तुर्कीर जो सुल्तान मुसलमान कौन थे मुसलमान धर्मगुरु किए थे ना तुर्कीर सुल्तान मुसलमान कौन थे बोली लिखिपर से कौन तुर्कीर धर्मगुरु को कौन बोली संबोधन करा जाउथला ताकु तुम लिखिपर है हाँ
ତାପରେ କିନ୍ତୁ ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ସୁଲତାନକୁ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇ ତାଙ୍କର କ୍ଷମତା ହ୍ରାସ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୁଇ ଅଲି ଭ୍ରାତା ଶୌକତ ଅଲି ଓ ମହମ୍ମଦ ଅଲିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଖିଲାଫତ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଲେଖିବ ଭାରତର କେଉଁ ଦୁଇ ଭ୍ରାତାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଖିଲାଫତ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଲେଖିବ ଶୌକତ ଅଲି ଆଉ ମହମ୍ମଦ ଅଲି ହେଲା, ଖଲିଫାକୁ ସମର୍ଥନ କରି ହେଲା। ହଉ ତାପରେ କ'ଣ ଖିଲାଫତ ଏଇ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଖଲିଫାକୁ ସମର୍ଥନ କରି ଏ ଆନ୍ଦୋଳନ ଦ୍ୱାରା ଖିଲାଫତ ଆନ୍ଦୋଳନ କୁହାଯାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନାହିଁ କିଛି। ଆନ୍ଦୋଳନ ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ ପଜ୍ କରି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଗୋଟେ ଯାହା କହୁଛି ଲେଖିବ ହେଲା। ଆନ୍ଦୋଳନ ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ ଖିଲାଫତ କମିଟି ଗଠନ କରାଗଲା। ଏହି ଦୁଇ ଅଲି ଭ୍ରାତାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ମୌଲାନା ଆବୁଲ କାଲାମ ଆଜାଦ, ହକିମ ଅଜମଲ ଖାଁ, ହସରତ ମୋଇନି ସଦସ୍ୟ ରହିଲେ। ତାହେଲେ ଲେଖିବ ଖିଲାଫତ କମିଟିରେ ଦୁଇ ଅଲି ଭ୍ରାତାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କେଉଁମାନେ ସଦସ୍ୟ ଥିଲେ? କିଏ? କାଲାମ ଆଜାଦ, ହକିମ ଅଜମଲ ଖାଁ, ହସରତ ମୋଇନି ଏସବୁ ସଦସ୍ୟ ଥିଲେ ହେଲା। ତାପରେ ଏଟା ଲେଖିପାରିବ ମୌଲାନା ତୁମେ ଜାଣିଛ କିରେ ମୌଲାନା ଆବୁଲ କାଲାମ ଆଜାଦଙ୍କ ମୂଳ ନାମ କ'ଣ ଥିଲା ହେଲା। ଏଟା ଲେଖିପାରିବ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଗୋଟେ ହେଲା ସଂଗ୍ରାମୀ, ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣୟନ ସଭାର ସଦସ୍ୟ ଓ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ବଢ଼ିଆ କଥାଟେ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ ଥିଲେ? ମୌଲାନା ଆବୁଲ କାଲାମ ଆଜାଦ ହେଲା। ଆଉ ସେ କ'ଣ ଇଣ୍ଡିଆ ୱିନ୍ସ ଫ୍ରିଡମ୍ ନାମରେ ଏକ ପୁସ୍ତକ ଲେଖୁଥିଲେ। ଲେଖିବ ଇଣ୍ଡିଆ ୱିନ୍ସ ଫ୍ରିଡମ୍ ନାମକ ପୁସ୍ତକ କିଏ ରଚନା କରିଥିଲେ ହେଲା। ଯେଉଁ ମୌଲାନା ଆବୁଲ କାଲାମ ଆଜାଦକୁ କେତେ ମସିହାରେ ଭାରତ ରତ୍ନରେ ସମ୍ମାନରେ ଭୂଷିତ କରାଯାଇଥିଲା? 1942 ମସିହାରେ ହେଲା। କେତେଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଲାଣି। ତାପରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲମାନଙ୍କୁ ଏକତ୍ର କରିବା ସହିତ ଜାତୀୟ ଆନ୍ଦୋଳନର ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ସମର୍ଥନ କଲେ। ଆଉ ତାହେଲେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ସମର୍ଥନ କଲେ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କିଛି ନାହିଁ। 19 ନଭେମ୍ବରରେ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ନିଖିଳ ଭାରତ ଖିଲାଫତ ସମ୍ମିଳନୀର ସଭାପତି ହେଲେ। ଏଇଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେବ। ଗାନ୍ଧୀଜୀ କେବେ ଏ ଯେଉଁ ଖିଲାଫତ କମିଟି ନିଖିଳ ଖିଲାଫତ ଭାରତ ଯେଉଁ କମିଟି ଗଠନ କରିଥିଲେ, ଦୁଇ ଅଲି ଭ୍ରାତା ମୁଖ୍ୟ ଥିଲେ ଆଉ ସବୁ ମୌଲାନା ହସରତ ମୋଇନି ଏସବୁ ଥିଲେ ଯିଏ ହେଲା। ସେଇ କମିଟି କେବେ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଜଏନ୍ କଲେ ବା ସଭାପତି ହେଲେ ସେଠି ହେଲା। କେବେ? 1919 ନଭେମ୍ବରରେ ହେଲା। ସରିଲା ପଇଟା ପାଖ ସରିଲା। ଭେରି ଗୁଡ୍। ଦୁଇ ଅଲି ଭ୍ରାତା ତୁମେ ଦେଖିପାରିବ। ତୁର୍କୀର ସୁଲତାନଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଞ୍ଚଳ ବିଶେଷ କରି ମୁସଲମାନଙ୍କ ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକ ନ ରଖିଲେ ସରକାରଙ୍କୁ ବର୍ଜନ ଓ ଅସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ସମ୍ମିଳନୀ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଗଲା। ଏଇଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଗୋଟେ ହେଇପାରିବ ଯେ ଖିଲାଫତ କମିଟିର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା ବା ନିଷ୍ପତ୍ତି କ'ଣ ନିଆଯାଇଥିଲା? ଖିଲାଫତ କମିଟିର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଥିଲା? କ'ଣ ଲେଖିବ କ'ଣ ଯେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ତୁର୍କୀର ସୁଲତାନଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଞ୍ଚଳ ବିଶେଷ କରି ମୁସଲମାନଙ୍କର ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ିକ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖାଯିବ ହେଲା। ନ ରଖିଲେ କ'ଣ କରିବେ? ବର୍ଜନ କରିବେ ସରକାରଙ୍କୁ, ମାନେ ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କୁ ବର୍ଜନ କରିବେ ଆଉ ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କ ସହିତ ଅସହଯୋଗ କରିବେ ବୋଲି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଗଲା ହେଲା। ତାପରେ ଇଏ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ସେବର ଚୁକ୍ତି ପଡ଼ିବ ପରୀକ୍ଷାରେ ହେଲା। ତାପରେ ଲେଖିବେ କ'ଣ ଯେ ଖିଲାଫତ କମିଟିର ସର୍ତ୍ତ ସତ୍ତ୍ୱେ ଇଂରେଜମାନେ କେଉଁ ଚୁକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ସୁଲତାନଙ୍କ ଅଧିକୃତ ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳକୁ ତାଙ୍କ ଅଧୀନରୁ କାଢ଼ି ନେଲେ ହେଲା। ଖିଲାଫତ କହିଥିଲା ଆମକୁ କିଛି ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନ ଅଞ୍ଚଳ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଇଏ କ'ଣ କଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ସେବର୍ସ ଚୁକ୍ତି ପକେଇକି ଜଗନ୍ନାଥ ଗୋଟେ ସେବର୍ସ ଚୁକ୍ତି ପକେଇକି କ'ଣ କଲେ? କହିଲେ ଯେତିକି ଅଞ୍ଚଳ ଅଛି ସେତିକି ମଧ୍ୟ ତା ପାଖରୁ କାଢ଼ି ନେଲେ। ଲେଖିପାରିବ ଏଇଟା କ'ଣ ଲେଖିବ? କହିଲି ପରା ଲେଖିବ ଟିକେ ରୁହ ବୁଝିଗଲା। ତ ଲେଖିବ କ'ଣ ନା ଯେଉଁ ସର୍ତ୍ତ ସତ୍ତ୍ୱେ ଖିଲାଫତ କମିଟିର ସର୍ତ୍ତ ସତ୍ତ୍ୱେ ଇଂରେଜମାନେ କେଉଁ ଚୁକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ସୁଲତାନଙ୍କ ଅଧିକୃତ ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳ ତାଙ୍କ ଅଧୀନରୁ କାଢ଼ି ନେଇଥିଲେ ହେଲା। ଜାଣିପାରିଲ? ତାହେଲେ ଖିଲାଫତ କମିଟି ଗଠନ ହେଲା। ଖିଲାଫତ କମିଟି ସର୍ତ୍ତ ରଖିଲା, ହେଲେ ଇଂରେଜମାନେ କ'ଣ କଲେ? ସେଭର୍ସ ଚୁକ୍ତି ପକେଇ ସେ ଆହୁରି ତାଙ୍କ ସବୁ ଜିନିଷକୁ କାଢ଼ି ନେଲେ, ଯେହେତୁ ହାରିଥିଲା ସିଏ ହେଲା। କିଏ? ତୁର୍କୀ। ତାପରେ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ପରାମର୍ଶ କ୍ରମେ ନିଖିଳ ଭାରତ ଖିଲାଫତ କମିଟି ଅସହଯୋଗ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗ୍ରହଣ କରି ଆନ୍ଦୋଳନ କର। ମାନେ କମିଟି ପ୍ରଥମେ ହେଇଥିଲା କ'ଣ? ଖିଲାଫତ କମିଟି ସେ କହିଥିଲେ ତାଙ୍କ କମିଟିରେ ଯଦି ଆମ ସର୍ତ୍ତ ତୁମେ ନ ମାନିବ ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ବର୍ଜନ କରିବୁ
ଆଉ ସରକାରଙ୍କୁ ଅସହଯୋଗ ମଧ୍ୟ କରିବି ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ। ବୁଝିପାରୁଛ? ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ହେଲା ନା ସେମାନେ ଅସହଯୋଗ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆରମ୍ଭ କଲେ, ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ତାପରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେବ, ଏଇଟା ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଲେଖା ହେଇଛି କୋଉଟା 1920 ଜୁନ୍ 9 ତାରିଖରେ ଆହ୍ଲାବାଦ ଠାରେ ଏକ ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକରେ ଆୟୋଜନ କରାଗଲା। ଇଏ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ବୁଝିଲ? ତାହେଲେ ଲେଖିବ କେବେ ଆହ୍ଲାବାଦ ଠାରେ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ, ଏଇ ଲେଖିବ। ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକ ଲେଖିଲେ ସେ କିଛି ଜଣା ପଡ଼ିବନି କୋଉ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ସର୍ବଦଳୀୟ ମାନେ ସବୁ ଦଳକୁ ମିଶେଇ ଲେଖିବ। କେତେ ମସିହାରେ କେଉଁଠାରେ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ପାଇଁ ଲେଖିନେ ଜଣା ପଡ଼ିବ କି କେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ତୁମେ କରୁଛ। ହେଲା, କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କରିବାରେ ଏଇଟା ହେଉଛି। ତୁମେ ଲେଖିଥାନ୍ତ ଖାଲି କେତେ ମସିହାରେ କେଉଁଠାରେ ଏକ ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକ। ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକ ତ କେତେ କ'ଣ ଆୟୋଜନ ହେଇଥିବ, କେତେ କ'ଣ ବୈଠକ ହେଇଥିବ। କେଉଁଥିପାଇଁ? ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ପାଇଁ ଆୟୋଜନ କରାହେଇଥିଲା 1920 ଜୁନ୍ 9। ହେଲା, ତାପରେ ଏଠାରେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଖିଲାଫତ କମିଟି ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଛିନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ। ମୁସଲିମ ଲିଗ୍ ଓ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ଖିଲାଫତ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ। ଓଭର, ଏତିକି ଯାଏଁ ଗଲା। 2 ଅଲି ବାତା, ଅଜମଲ ଖାଁ, ହସରତ ମୋହିନୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛାଡ଼। ହେଲା, ଇଏ ସରିଲା, ଇଏ ଗୋଟେ ବିଷୟ ସରିଗଲା। ତାପରେ ଆସିବ ପରୀକ୍ଷାରେ କେବେ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ ହେଲା? 1920 ଅଗଷ୍ଟ 1। ମନେ ରଖିବ, ଅଗଷ୍ଟ 1 ଆସୁଛି। 1920 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ 1 ତାରିଖ ଦିନ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ, ହେଲା, ଅଫିସିଆଲି ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଉକ୍ତ ଦିନ ପୂର୍ବାହ୍ନରେ ବାଲ ଗଙ୍ଗାଧର ତିଲକଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ହେଲା। ହେଲା, ତିଲକଙ୍କ ବିୟୋଗରେ ଜନିତ ଶୋକ ପାଳନ ଓ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ ମିଶ୍ରିତ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସମଗ୍ର ଦେଶ ହରତାଳ ଓ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଘଟାଇଥିଲା। ଦେଖିବ କ'ଣ ନା ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ ହେବା ଦିନ କାହାର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଥିଲା? କାହାର? ବାଲ ଗଙ୍ଗାଧର ତିଲକ। ଲାଲ ବାଲ ପାଲ, ଲାଲ ଲଜପତ ରାୟ। ବାଲରେ ବାଲ ଗଙ୍ଗାଧର ତିଲକ, ପାଲରେ ବିପିନ ଚନ୍ଦ୍ର ପାଲ, ଯେଉଁ ନେତା ଥିଲେ ଆମର। ହେଲା, ତ ଲେଖିବ ମାନେ ସେଇଦିନ 1920 ଅଗଷ୍ଟ 1ରେ ସେଇ ପୂର୍ବାହ୍ନ 4ଟା ବେଳେ, ହେଲା, ଅପରାହ୍ନରେ ପୂର୍ବାହ୍ନ ଲେଖା ହେଇଛି। ହେଲା, କ'ଣ ଲେଖା ହେଲା? ସେଇ ୟାଙ୍କର ବିୟୋଗ ହେଲା। କାହାର? ବାଲ ଗଙ୍ଗାଧର ତିଲକଙ୍କର। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ବାଲ ଗଙ୍ଗାଧର ତିଲକ ହେଲା ମାନେ କ'ଣ ହେଇଗଲା, ରାଗିକି ଅଛନ୍ତି ଖିଲାଫତ କମିଟି। ପୁଣି ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ନେତା ମରିଗଲା। ଆହୁରି ଉଗ୍ର ରୂପ ଧାରଣ କଲେ ଲୋକମାନେ, ନେତାମାନେ। ଦେଶବ୍ୟାପୀ ହରତାଳ ହେଲା। ବୁଝିପାରିଲ? ଏଟା କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନୁହଁ। ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପରିଚାଳିତ ପ୍ରଥମ ଗଣ ଆନ୍ଦୋଳନ ଥିଲା। ହଁ, ଇଏ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଇପାରିବ। ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଗଣ ଆନ୍ଦୋଳନ କ'ଣ ସାର୍? ଗଣ ଆନ୍ଦୋଳନ କ'ଣ? ଆମେ ସାର୍ ଦେଖିକି ଆଇଲୁ ପ୍ରଥମ ଆନ୍ଦୋଳନ ଥିଲା ସେଠି ଚମ୍ପାରନ। ତାପରେ ସାର୍ ଆମେ ଦେଖିକି ଆଇଲୁ ପ୍ରଥମ ଜାତୀୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ଥିଲା ସାର୍ ରାଓଲାତ ଆଇନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆନ୍ଦୋଳନ। ଇଏ ସାର୍ ଗଣ ଆନ୍ଦୋଳନ କ'ଣ? ସିଏ ହେଉଥିଲା କିଛି ଲୋକ ଚା ବିସ୍କୁଟ୍ ଖାଇକି ଯାଇ ବସିକି ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଥିଲେ। ଇଏ ଗଣ ଆନ୍ଦୋଳନ ଅର୍ଥ ମାସ୍ କ'ଣ? ମାସ୍ ଅର୍ଥ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବାକୁ ଆମେ ଗଣ ଆନ୍ଦୋଳନ ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି। ହେଲା, ହଉ। ତାପରେ ଗଣ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଲା 1919 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ରାଓଲାତ ଆଇନ, ଜାଲିଆନାବାଗ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଭଳି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଯୋଗୁଁ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କ ନୈତିକ ବିଶ୍ୱାସ ହରାଇଲେ। ସେ ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କଠାରୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ସହଯୋଗ ଛିନ୍ନ କରି ଅହିଂସା ଆପାରେ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନର ଡାକରା ଦେଲେ। ଭାରତ ଶାସନ ଆଇନ 1919 ତ୍ରୁଟି, ଅମୃତସର ଘଟଣା ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି, ହଣ୍ଟର କମିଟିଙ୍କ ବିବରଣୀ ପକ୍ଷପାତିତା, ଭାରତର ମୁସଲମାନଙ୍କ ଇଂରେଜ ବିରୋଧୀ ଖିଲାଫତ ଆନ୍ଦୋଳନ, ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନର ଆହ୍ୱାନକୁ ସାକାର କରିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥିଲା। ମାନେ କ'ଣ? ସବୁ ଜିନିଷ ମିଶିଗଲା। ଆଉ ଆଗରୁ ଯେଉଁ 1919 ଭିତରେ ଯୁଦ୍ଧ ଆଇନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଥିଲେ, ହଣ୍ଟର କମିଟି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଇଏ କରୁଥିଲେ, ବୁଝିପାରୁଛ? ଏଇ ଖିଲାଫତ ଆନ୍ଦୋଳନ କଲେ, ସବୁ ଆନ୍ଦୋଳନ ମିଶିଗଲା ଅସହଯୋଗରେ। ବୁଝିପାରିଲେ? ଏଥିପାଇଁ ବଡ଼ ଗଣ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଇଗଲା। ହେଲା, ହଉ। ତାପରେ ଆସିଲା ଭାରତ ଶାସନ ଆଇନ 1919। କ'ଣ ଭାରତ ଶାସନ ଆଇନ 1919 ଯେଉଁଟାକୁ ତ୍ରୁଟି ହେଇଥିଲା ଏଟା ଆମେ ଦେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ। ବୁଝିପାରିଲ? ଭାରତ ଶାସନ ଆଇନ 1919, ହଣ୍ଟର କମିଟି ରିପୋର୍ଟ, ଏସବୁ ଆମେ ଦେଖିବା। ହେଲା, ୟା ପରେ କିନ୍ତୁ ଏଇ 1920 ଅଗଷ୍ଟ 1ରେ ହେଇଛି କ'ଣ ଅସହଯୋଗ, କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଭାରତ ଶାସନ ଆଇନ 1919 ହେଇଛି, ହଣ୍ଟର କମିଟି ହେଇଛି। ହେଲା, ଇଏ ରାଗ ମଧ୍ୟ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ପଶିଗଲା। ଆଉ ଦେଖିଦେବା
ଭାରତ ଶାସନ ଆଇନରେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ଇଂଲଣ୍ଡର ବୈଦେଶିକ ସଚିବ ଏଡୱିନ୍ ମଣ୍ଟେଗୁ ଓ ଭାରତର ଭାଇସରୟ ଲର୍ଡ ଚାମ୍ସଫୋର୍ଡଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ସମ୍ବିଧାନ ସଂସ୍କାରଗୁଡ଼ିକୁ 1919 ଡିସେମ୍ବର 23 ଠାରୁ ଭାରତ ଶାସନ ଆଇନ 1919 ନାମରେ ପ୍ରଚଳିତ ହେଲା। କେତେଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଇପାରିବ? ପ୍ରଥମେ ଲେଖିବ ଭାରତ ଶାସନ ଆଇନ 1919 କେବେଠାରୁ କେବେ ପ୍ରଣୟନ କରାଗଲା? କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କେବେ? 1919 ଡିସେମ୍ବର 23 ହେଲା। ବୁଝିପାରିଲ? ଏଇ ଆଇନର ନାଁ ହେଉଛି ଭାରତ ଶାସନ ଆଇନ 1919 ହେଲା। ଲେଖିବ ଭାରତ ଶାସନ ଆଇନ ଭାରତ ଶାସନ ଆଇନ 1919 କେଉଁ ଦୁଇ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିଲା? କିଏ? ଲେଖିବ ଇଂଲଣ୍ଡର ବୈଦେଶିକ ସଚିବ ଏଡୱିନ୍ ମଣ୍ଟେଗ୍ୟୁ ଓ ଭାରତର ଭାଇସରୟ ଲର୍ଡ ଚେମ୍ସଫୋର୍ଡ ଏମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଇଥିଲା? ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଲେଖିବ। ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଲେଖା ହେଇଛି ଭାରତର ଯେଉଁ ଭାରତ ଶାସନ ଆଇନ 1919କୁ ଆଉ କେଉଁ ମାନେ ଇଏ କ'ଣ କେଉଁ ନାମରେ ପରିଚିତ? କ'ଣ ମଣ୍ଟେଗୁ ଚେମ୍ସଫୋର୍ଡ ସଂସ୍କାର ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏଟା କେତେକ ତ୍ରୁଟି ରହିଥିଲା। ପ୍ରଥମତଃ ଭାଇସରୟ ଓ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ପରିଷଦ ଭାରତୀୟ ସଂସଦ ପ୍ରତି ବ୍ରିଟିଶ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ନିକଟରେ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ରହିଲେ। ମାନେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ଏଇ ଆଇନରେ? ତ୍ରୁଟି କିଛି ଥିଲା ନା? ତ୍ରୁଟି କ'ଣ? ପ୍ରଥମତଃ ଭାଇସରୟ ଯିଏ ସବୁ ଭାରତର ଭାଇସରୟ ଯେମିତି ହେଇ କୁହାହେଲା କିଏ? ଲର୍ଡ ଚାମ୍ସଫୋର୍ଡ ସିଏ ଓ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ପରିଷଦ ଓ ତାଙ୍କ ଅଧୀନରେ କରୁଥିବା କର୍ମଚାରୀ ଭାରତୀୟ ସଂସଦ ପରିବର୍ତ୍ତେ ବ୍ରିଟିଶ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ନିକଟରେ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ରହିଲେ। ଉତ୍ତରଦାୟୀର ଅର୍ଥ ଯଦି ଭାଇସରୟ କିଛି କାମ କରିବେ ବା କିଛି ଭୁଲ କରିବେ ସେ କାହାକୁ ଜଣେଇବେ? ସେ ଜଣେଇବା କଥା ଭାରତୀୟ ସଂସଦକୁ ଲେଖା ହେଇଛି। ଭାରତୀୟ ସଂସଦ ଜଣେଇବା କଥା, କିନ୍ତୁ ସେ ଆଇନରେ କୁହାହେଲା ଆଉ ସେମାନେ ଭାରତୀୟ ସଂସଦକୁ ଜଣେଇବେ ନାହିଁ। କେଉଁ ଆଇନରେ? ଭାରତୀୟ ଶାସନ ଆଇନ 1919। ସେମାନେ ଜଣେଇବେ କାହାକୁ? ଇଂଲଣ୍ଡର ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳକୁ ଜଣେଇବେ। ବୁଝିପାରିଲ? ବ୍ରିଟିଶ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳକୁ ଜଣେଇବେ ହେଲା। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ଇଏ ଗୋଟେ ଭୁଲ ଗଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ଭୁଲ କ'ଣ ନା? ପ୍ରାଦେଶିକ ସ୍ତରରେ ଦ୍ୱୈତ ଶାସନ କ୍ଷମତା ଅନୁଯାୟୀ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଅଧୀନରେ ରଖାଯାଇଥିବା ବିଭାଗ ଗୁଡ଼ିକ ଠାରୁ ଅପେକ୍ଷାକୃତ କମ୍ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଭାଗ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ଅଧୀନରେ ରହିଲା। ମାନେ ଯେଉଁ ସବୁ ମାନେ ପ୍ରାଦେଶିକ ସ୍ତରରେ ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରରେ ଯେତିକି ରାଜ୍ୟପାଳକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆହେଇଥିଲା ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ମାନେ ଯେତିକି ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିଲା ତାଠାରୁ ବହୁତ କମ୍ ଦାୟିତ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ମାନେ ଭାରତୀୟ ଲୋକଙ୍କ ହାତରେ ରହିବ। ମାନେ ସେ ରାଜ୍ୟପାଳ ସବୁ ଇଂରେଜ ଥିଲେ ବା ଇଂରେଜଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆପଏଣ୍ଟ ହେଇଥିବା ଲୋକ ଥିଲେ ବା ସେ ଇଂରେଜ କଥା ମାନିବା ଆଉ କ'ଣ ହେଲା। ତାପରେ ଭୁଲ କ'ଣ ଥିଲା? ତୃତୀୟତଃ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଓ ପ୍ରାଦେଶିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାପକ ସଭାର ସଭ୍ୟମାନଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଥିବା ଯେଉଁ ପ୍ରାଦେଶିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାପକ ସଭା ଯେଉଁଠି ସବୁ ଆଇନ ତିଆରି ହୁଏ, ବ୍ୟବସ୍ଥା ସଭା ଯେଉଁ ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ୍ ଆମେ କୁହନ୍ତି, ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକା କାର୍ଯ୍ୟପାଳିକା ହେଲା। ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକା ସଭାର ସଭ୍ୟମାନଙ୍କର ପୂର୍ବରୁ ଥିବା ମୁସଲମାନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ବ୍ୟତୀତ ଶିଖ୍ ଓ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଭିତ୍ତିକ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଗଠିତ ହେଲା। ମାନେ ଦେଖରେ ଆଗରୁ ଥିଲା କ'ଣ ନା ମୁସଲମାନ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ। ମୁସଲମାନ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଖାଲି ମୁସଲମାନ ଲୋକ ଛିଡ଼ା ହେବେ ଇଏ ପାଇଁ, ଆଉ ସେ ମୁସଲମାନ ଲୋକମାନେ ହିଁ ଭୋଟ ଦେଇପାରିବେ। ବୁଝିଲ? ଆଉ ମାନେ ଅଲଗା ଲୋକ ହିନ୍ଦୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଭୋଟ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଖାଲି ସେଇ ମୁସଲମାନ ଲୋକମାନେ ହିଁ ଭୋଟ ଦେଇପାରିବେ। କିନ୍ତୁ କ'ଣ କରାହେଲା ମାନେ ଯେଉଁ ଭାରତ ଶାସନ ଆଇନ 1919ରେ ସେମାନେ କରିଥିଲେ ଏମିତି ଯେ ଖାଲି ଯେଉଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଆଗରୁ ଥିଲା ମୁସଲମାନ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ଗଠନ କରାଯାଇ ଖାଲି ସେମାନେ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଭିତ୍ତିକ ଯାହା ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା କି ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ତାଙ୍କ ଏକତାକୁ ଭଙ୍ଗ କରିବା, ଅଲଗା ଅଲଗା କରିବା, ଏମିତି ସବୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ତାଙ୍କର ଥିଲା। ମାନେ ତିନିଟା ଜିନିଷ ଆଣିପାରିଲ। ଏ ତିନିଟା ଜିନିଷକୁ ଏଇଟା ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେବ ହେଲା। ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ମାନେ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼ିବ। ତିନିଟା ଜିନିଷକୁ ମନେ ରଖିଦେଲେ ଗୋଟେ ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପ୍ରିପେୟାର। ଭାରତ ଶାସନ 1919 ବର୍ଣ୍ଣନା କର। ବୁଝିପାରିଲ? ତିନିଟା କିଏ ବନେଇଥିଲେ, କେତେ ମସିହାରେ ପ୍ରଣୀତ ହେଲା ଲେଖିଦେବ। ଏଇ ଯେଉଁ ତିନିଟା ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଲି ଏଇ ତିନିଟାକୁ ତୁମେ ଲେଖିବ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ସବୁ କ'ଣ କ'ଣ କି ତ୍ରୁଟି ଥିଲା ବୁଝିପାରିଲ? ଏଉଠୁ ଯେଉଁ ଆସିଲା ଭାଇସରୟ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ପରିଷଦ ଭାରତୀୟ ସଂସଦ ପରିବର୍ତ୍ତେ ବ୍ରିଟିଶ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ନିକଟରେ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ରହିବେ। ପ୍ରାଦେଶିକ ସ୍ତରରେ
ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଅଧୀନରେ ରଖାଯାଇଥିବା ବିଭାଗ ଗୁଡ଼ିକଠାରୁ ଅପେକ୍ଷାକୃତ କମ୍ କ୍ଷମତା ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳକୁ ଦିଆଗଲା। ହେଲା। ତୃତୀୟତଃ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଓ ପ୍ରାଦେଶିକ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ସଭାର ସଭ୍ୟମାନଙ୍କର ପୂର୍ବରୁ ଥିବା ମୁସଲମାନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ବ୍ୟତୀତ ଶିଖ ଓ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଭିତ୍ତିକ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଗଠିତ ହେଲା। ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ଆଉ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ, 4ଟା ପଏଣ୍ଟ, ଭୋଟ ଦାନ ଅଧିକାରକୁ ଆହୁରି ସଂକୁଚିତ କରିଦେଲା। ମାନେ ସମସ୍ତେ ତ ଭୋଟ ଦେଇପାରିନଥିଲେ, ଯେତିକି ଦେଉଥିଲେ ତାକୁ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ନେରୋ କରିଦେଲେ। ମାନେ ତା ଭିତରୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ବାହାର କରିଦେଲେ କି ନୋ, ୟୁ ଆର୍ ନଟ୍ ଏଲିଜିବୁଲ୍ ଟୁ କ'ଣ କାଷ୍ଟ ଦ ଭୋଟ୍। ଭୋଟ ଦେବା ପାଇଁ ତୁମେ ଅଧିକାର ନୁହଁ, ତୁମ ପାଖରେ ଅଧିକାର ନାହିଁ ବୋଲି ତୁମେ କହିଲେ। ବୁଝିପାରିଲ? ତାଙ୍କୁ କିଛି କାଢ଼ିଦେଲେ ଆଉ। ହେଲା। ତ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ଏହି ସଂସ୍କାର ଗୁଡ଼ିକୁ ଯଥେଷ୍ଟ, ମାନେ ଏଠି କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଏଇ ଭାରତ ଶାସନ 1919କୁ କ'ଣ କରିବ ନା ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହିସାବରେ 4ଟି ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମନେ ରଖିବ। 4ଟା ପଏଣ୍ଟ ସେ କ'ଣ କହିଥିଲେ ଖାତାରେ ଲେଖି ମନେ ରଖିବ। ବୁଝିଲ? କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖିବ ଏଇଟା, କିନ୍ତୁ ଭାରତ ଶାସନ ଆଇନ କେବେ ଗୃହୀତ ହେଲା, ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, କ'ଣ କୁହାଯାଏ, ଏସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ବୁଝିପାରୁଛ? ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ଆସିଲା ଆମର ହଣ୍ଟର କମିଟି ରିପୋର୍ଟ। ହେଲା। ହଣ୍ଟର କମିଟି ରିପୋର୍ଟ କ'ଣ? ଜାଲିଆନାୱାଲାବାଗ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ପରେ ଏକ ସରକାରୀ ତଦନ୍ତ ଦାବି ହେବାରୁ ସରକାର 1919 ଅକ୍ଟୋବର 14ରେ ଲର୍ଡ଼ ହଣ୍ଟରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏକ କମିଟି ଗଠନ କରିଥିଲେ। ତାହେଲେ ଲେଖିବ ଏଇଟା। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିଲା କ'ଣ କହିବ? ଜାଲିଆନାବାଗ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ପରେ ସରକାରୀ ତଦନ୍ତ ଦାବି ହେବାରୁ କେତେ ମସିହାରେ ଲର୍ଡ଼ଙ୍କ ହଣ୍ଟର ନିମନ୍ତେ ଏକ ଗଠନ କମିଟି କରାଯାଇଥିଲା? ଏଇଠୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଇପାରିବ। ବା ହେଲା 1919 ଅକ୍ଟୋବର 14ରେ କାହା ନେତୃତ୍ୱରେ? ବୁଝିପାରୁଛ? କାହା ନେତୃତ୍ୱରେ? ଏଇଟା ଲର୍ଡ଼ ହଣ୍ଟରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ, ହଣ୍ଟରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା? ଗଠନ ହେଇଥିଲା ବୋଲି ତୁମେ ଲେଖିପାରିବ। ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଦେଖାଗଲା ଯେ ଏହି କମିଟି ଗଠନ କେବଳ ଧୂଆଁ ବାଣ ଥିଲା। ବୁଝିପାରିଲ? ଖାଲି ମିଛରେ ଖାଲି ଦେଖାଉଥିଲା ଆମକୁ, ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ହଁ ଆମେ ସବୁ ଓଲଟେଇ ପକାଉଛୁ ବୋଲି। ପ୍ରକୃତରେ ବ୍ରିଟିଶ ଲର୍ଡ଼ ସଭା ଜେନେରାଲ ଡାୟରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଅନୁମୋଦନ କରି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ରିଟିଶ ଜନସାଧାରଣ 30,000 ପାଉଣ୍ଡ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲା। ଏଇଟା ଲେଖିବ। ହେଲା। ବ୍ରିଟିଶ ଲର୍ଡ଼ ସଭାରେ ଜେନେରାଲ ଡାୟରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଅନୁମୋଦନ କରି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଜନସାଧାରଣ, ମାନେ ବ୍ରିଟିଶ ଜନସାଧାରଣ, ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ କେତେ ହଜାର ପାଉଣ୍ଡ ସଂଗ୍ରହ କରି ଦେଇଥିଲେ? 30,000 ପାଉଣ୍ଡ। ବୁଝିଲ? ହଣ୍ଟର କମିଟି କେବେ ଗଠନ ହେଇଥିଲା? 1919 ଅକ୍ଟୋବର 14। ସେତେବେଳକୁ ହେଇନାହିଁ, ଅସହଯୋଗ ହେଇନି, କାହିଁକିନା ସିଏ ହେଲା 1920 ଅଗଷ୍ଟ 1। ବୁଝିଲ? ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ପାଇଁ। ଆଉ ଇଏ କେବେ ହେଲା? ଏ ଯେଉଁ ଭାରତ ଶାସନ ଆଇନ, ଇଏ 1919 ଡିସେମ୍ବର 23। ଇଏ ହେଉଛି ତୁମର 1919 ଅକ୍ଟୋବର 14, ମାନେ ଭାରତ ଶାସନ ଆଇନ ପୂର୍ବରୁ ଆହୁରି ହଣ୍ଟର କମିଟି। ବୁଝିଲ? ସବୁ ଜିନିଷକୁ ତୁମେ କନେକ୍ଟ କରିବ। ହଣ୍ଟର କମିଟି ତା ପୂର୍ବରୁ, ତା ପରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ହେଲା। ତାପରେ 1920 ମସିହା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 4ରୁ 9 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଲିକତାଠାରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଧିବେଶନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଲା। ମନେ ରଖିବ। 1920 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 4ରୁ 9 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଏଇଟା ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଇପାରିବ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ପାଇଁ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଲେଖିବ, ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ପାଇଁ ଲେଖିବନି, ଯେ ଲେଖିବ ଯେ କଲିକତାଠାରେ କଂଗ୍ରେସର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଧିବେଶନ କେବେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ହେଲା। 1920 ମସିହା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 4ରୁ 9 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ହେଲା। ଏହି ଅଧିବେଶନରେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ତାଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦ୍ୱାରା କଂଗ୍ରେସ ଦ୍ୱାରା ଅସହଯୋଗ ପ୍ରସ୍ତାବ କଂଗ୍ରେସ ଦ୍ୱାରା ତାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଭାବେ ଗୃହୀତ ହେଲା। ଲେଖିପାରିବ ଯେ ଅସହଯୋଗ ପ୍ରସ୍ତାବ କେଉଁ ଅଧିବେଶନରେ ଗୃହୀତ ହୋଇଥିଲା? କଲିକତା ଅଧିବେଶନରେ 1920 ମସିହା 4ରୁ 9 ତାରିଖ ହୋଇଥିଲା। ଏଇଠି ସେମାନେ ଡିକ୍ଲେୟାର କରିଥିଲେ କି ଆମେ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା। ଏଇଟା କେତେ? ସେପ୍ଟେମ୍ବର 4ରୁ 9। ଏଇଟା ଅସହଯୋଗ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲାଣି ନାଇଁ କି? ଅଗଷ୍ଟ 1ରେ ସେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା ବା, ବୁଝିଲା? ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଅସହଯୋଗ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ତାପରେ ଅସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ମାନେ ପୁରା କମିଟି ଗଠନ କରିକି ଇଏ କଲେ ଆଉ କ'ଣ। ହେଲା। ଏ ଯେଉଁ ଲେଖା ହେଲା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 4 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଲିକତାରେ କରିଥିଲା ଅସହଯୋଗ ପ୍ରସ୍ତାବ କେଉଁ କଂଗ୍ରେସ ଦ୍ୱାରା ନିଷ୍ପତ୍ତି ଭାବେ 1920 ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ନାଗପୁରଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏକ କଂଗ୍ରେସ ବାର୍ଷିକ ଅଧିବେଶନରେ ଏହା ଅନୁମୋଦିତ ହୋଇଥିଲା ଓ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ବଳିଷ୍ଠ ନେତୃତ୍ୱରେ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲୁ ରଖିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲା। ତାହେଲେ ଦେଖ, କଲିକତା ଅଧିବେଶନରେ କ'ଣ କରାହେଲା? ପ୍ରସ୍ତାବ ଗୃହୀତ ହେଲା। ଆଉ ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ନାଗପୁର ଅଧିବେଶନରେ ଅନୁମୋଦିତ ହେଲା, ଆପ୍ରୁଭ୍ ହେଲା ସେଇ କଂଗ୍ରେସର ଅଧିବେଶନ, ଯେ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲୁ ରହିବ ବୋଲି। ହେଲା।
ହଉ ଏତିକି ଗାଇଡ଼ ଯାଏଁ ତୁମେ ଲେଖିଥିବ, ତାପରେ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ରେ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସବୁ କ'ଣ ଥିଲା ତାକୁ ଦେଖିବା। ତାପରେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବା ଆଉ କ'ଣ, ଓଡ଼ିଶାର ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ କ'ଣ ସବୁ ହେଇଥିଲା, ଏତିକି ତ ଆଉ କ'ଣ। ଓକେ, ଆଉ ଏତିକି ଲେଖିକି ମୋତେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେବ।